And again, I want to welcome you all to my YouTube channel, a new video, and today I am back with new video about formulas of optional mathematics. Yes, and I'm going to read all those, not all those maximum formula which are necessary for us. Yes, and with some logic to understand, right? With some tricks to remember those formulas. Yes, and we'll begin now. uh, First of all, unit 1, yes, algebra. In algebra there lies the chapter like function, polynomials, sequence and series, linear programming, quadratic equation and graph. Yes, from here, how many marks from here? 21 marks will be asked. Yes, 5 marks question 1, and 4 marks question 2, and 2 marks question 3, and 1 marks question 2. Total 8 question will be asked from this algebra, and 20 marks total marks. Okay, now we'll begin through the formula and very short question answer. Yes, now function means the what call it, show the relations of a and b. That's it. And inverse of function means if function a to b is one of the one-to-one function, yes, then there exists a function g b to a. The function g is the inverse of f and denoted by f to the power minus 1. And the function a to b defined by y is equals to fx is equals to c, where c is equals to constant, is called constant function. This a function f a to b is said to be identity function if it is defined as fx is equals to x, for x is the member of all b, member of a. Identity function means if fx is equals to x, the period goes from one peak to next, and the amplitude is the height of center line in the peak. If fx is equals to, the period goes from one peak to next, and the amplitude is the height of the center line to the peak. If fx is equals to a sine bx, then period k is equals to 2 pi by magnitude of b. Amplitude is equals to magnitude of a. Now we'll begin through the short question. Yes, and that is question that define function. Function is let a and b be two sets of element. If a is to b means if elements of a maps to the b, then a is function of b. You know, if if a and b are two sets, yes, and a to b means the elements of a maps to the b, then a is the function of b. Yes, and composite function means if function a to b and g means g function b to c are two function, then if a set elements map to c, that is if f function is equals to f is function is a to c is a composite function of gof. सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड, मतलब फङ्सन एउटा एफ नाम गरेको फङ्सन चाहिँ ए टु बी छ अरे, अनि अर्को जी नाम गरेको फङ्सन चाहिँ बी टु सी छ अरे. अब कम्पोजिट फङ्सन भने चाहिँ के हो, यदि एफको एले चाहिँ डाइरेक्टली सीसँग म्याप गर्यो भने, एफको ए सेटको एलिमेन्टले सीसँग म्याप गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई कम्पोजिट फङ्सन भनिन्छ है. सिम्पल है सर. And inverse of function, if a to b is one to one function, yes, on the function the f inverse भनेको चाहिँ b to a is a inverse function if b to a such that every member of x, that is f inverse is equals to y. If same first element example, no need to write b to के भन्छ इन्भर्स अफ फङ्सन भनेको चाहिँ यदि ए टु बी चाहिँ एउटा वान टु वान अन टु फङ्सन भयो है. अब एफ इन्भर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री इफ द एलिमेन्ट्स अफ बी टु ए इफ एलिमेन्ट्स अफ बी म्याप्स टु एलिमेन्ट्स अफ सेट ए, देन इट इज इन्भर्स अफ फङ्सन. अनि अर्को भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी फङ्सन इज द फङ्सन अफ के भन्छ फङ्सन
if it so y is equals to x passing through origin and slope. 1 to each theta is member of R their correspondent unique sine theta, and therefore y is equals to sine theta is called trigonometric. Sine y is equals to sine theta is called trigonometric function. Y of range of y is equals to sine x is -1. Y is greater or equal to -1 and smaller or equal to 1. हजुरहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन है, साइन र कसको भ्यालु चाहिँ -1 र +1 सम्मको बिचमा मात्रै हुन्छन् है। डोमेन अफ फङ्सन वाइ इज इक्वल्स टु कस थीटा भनेको चाहिँ के हो, 2 पाई थीटा इज स्मलर अर इक्वल टु 2 पाई अर ग्रेटर अर स्मलर टु -1 इक्वल टु -2 पाई। अनि रेन्ज अफ वाइ टेन थीटा भनेको चाहिँ इन्फिनिटी -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। अनि मिनिमम भ्यालु अफ एफएक्स टु साइन एक्स भनेको -2। म्याक्सिमम भ्यालु अफ वाइ इज इक्वल्स टु 10x, वाइ इज इक्वल्स टु 10x इन्फिनिटी। मिनिमम भ्यालु अफ वाइ इज इक्वल्स टु 10x मा मिनिमम भ्यालु भनेको -इन्फिनिटी। यो भइहाल्यो फङ्सनबाट। अनि फङ्सन न पोलिनोमियल्समा रिमाइन्डर थ्योरम स्टेट दैट इफ अ पोलिनोमियल्स px of degree number greater or equal to 1 is divided by binomial x minus a, then PA is the remainder. And factor theorem states that if a polynomial px of degree number greater than or equal to 1 is divided by binomial x minus a and PA is equals to 0, then x minus a is the factor of px. If x minus a is the factor, x minus a is equals to factors multiple. अनि number a is called a equals to 0 if f a is equals to 0. If f a is equals to 0, the value of a is equals to 0. And next is f px मतलब polynomial is equals to remainder dx divisor into dividend dx into qx plus rx भनेको रिमाइन्डर। पोलिनोमियल सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा द सक्सेसिभ एपी को सक्सेसिभ टर्म्समा के हुन्छ भन्दाखेरि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अर्थमेटिक सिरिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि टर्म्स भनेको चाहिँ कमाले सेपरेट गरेको हुन्छ। जस्तै ए प्लस डी भनेको डिफरेन्स, ए प्लस 2d हो त्यसरी कमाले सेपरेट गरेको हुन्छ। अब सिक्वेन्समा चाहिँ त्यसैलाई प्लसमा जोडेको हुन्छ। जस्तै कि ए प्लस ए अनि प्लस ए प्लस डी अनि प्लस ए प्लस 2d सिरिजमा भयो। टिएन भनेको चाहिँ के हो, टिएन भनेको मतलब अब टिएन भनेको एन टर्म, अब जति पनि टर्म हुनसक्छ नि त, 5, 6 जतिसुकै होस् है, एन मुनि एन त्यहाँ जति सोधेको छ त्यति। अब जस्तै टिएनको फर्मुला चाहिँ के हो, इज इक्वल्स टु ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस डी एन माइनस 1, ए प्लस डी एन माइनस 1। टिएन अथवा टी5 भनेको के हुने रहेछ, ए प्लस डी 5 माइनस 1 हो त्यस्तो हुने रहेछ। ए भनेको चाहिँ के हो, इनिसियल नम्बर, डी भनेको चाहिँ कमन डिफरेन्स है। अनि कमन डिफरेन्स भनेको चाहिँ T2 माइनस T1, टर्म 2 माइनस टर्म 1 अथवा T3 माइनस T2, पछाडिको माइनस अगाडिको कमन डिफरेन्स। अब अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 अर्थमेटिक मिन। अब मिन 1 भनेको चाहिँ के रहेछ, मिन 1 भनेको चाहिँ टर्म 2 हो। टर्म 2 भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, ए प्लस डी। अब मिन 2 भनेको चाहिँ
ट्रम 3 अथवा a + 2d कसरी भन्दाखेरि पहिला फर्स्ट नम्बर आउँछ नि त a आउँछ अब a र b भनेको चाहिँ लास्ट नम्बर मान्यौँ है सपोज a र b चाहिँ के हो लास्ट नम्बर a भनेको फर्स्ट नम्बर b भनेको लास्ट नम्बर अब त्यहाँभित्र m1 m2 m3 m4 m5 mn सम्म छ होइन जतिसम्म पनि छ डट 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 सम्म छ हो मतलब अब m1 भनेको कति टर्म हो पहिला a भनेको ट्रम 1 हो अब m1 आयो ए पछाडि मात्र m1 आयो नि मतलब ट्रम 1 अनि m1 भनेको कति रहेछ ट्रम 2 रहेछ है ट्रम 2 रहेछ मतलब ट्रम 2 को फर्मुला के हो t2 भनेको कति रहेछ इजिकल्स टु a + d अनि n भनेको कति हो 2 - 1 भनेको 1 a + d के को रहेछ m1 को फर्मुला के रहेछ a + d अब त्यस्तै गरी m2 भनेको कतिमा पर्छ पहिला a अनि m1 अनि m2 आउँछ मतलब ट्रम 1 ट्रम 2 ट्रम 3 रहेछ हैन m2 भनेको कति रहेछ min 2 भनेको कति रहेछ ट्रम 3 रहेछ अब t3 को t बेस 3 को फर्मुला के हो a + d n - 3 मतलब a + d अनि n भनेको कति हो 3 - 1 भनेको 2 a + 2d रहेछ m2 को फर्मुला कति रहेछ a + 2d सिम्पल सम भनेको चाहिँ के सम अफ टर्म्स है भने डिफरेन्सहरु दिएको छ भने चाहिँ n/2 सम अफ जति टर्म्स n टर्म्स भनेको 5th 6th n भनेको nth टर्म हैन जतिसुकै सम अफ n टर्म इजिकल्स टु नम्बर डिभाइडेड बाइ 2 अब 5th टर्म भनेको छ भने 5/2 भयो है n/2 मतलब फर्मुला के रहेछ सम अफ n टर्म भनेको के रहेछ इजिकल्स टु n/2 अनि ब्राकेट 2a + d n - 1 बुझ्नुभयो 2a + d n - 1 n/2 2a + d n - 1 अब लास्ट टर्म दिएको छ भने चाहिँ सम अफ लास्ट के अरे टर्म्स के हुने रहेछ लास्ट टर्म दिएको छ भने चाहिँ n/2 a + b हामीले b लाई लास्ट टर्म मानेको थियौं नि त l मान्दा पनि हुन्छ लास्ट टर्म लास्ट टर्म दिएको छ भने चाहिँ के रहेछ n/2 a + d a + b geometric progression अब the successive terms of gp are a ar square ar cube yes the common geometric series is a plus r a plus ar square कमन रेशियो कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दाखेरि कमन रेशियो भनेको r इजिकल्स टु t2/t1 अब उता डिफरेन्स फाइन्ड गर्नुको लागि चाहिँ हामीले t2 - t1 गर्यौं अब यहाँ हामीले रेशियो फाइन्ड गर्नुको लागि चाहिँ t2/t1 अथवा t5/t4 t3/t2 हो त्यसरी है अनि tn अब tn भनेको चाहिँ कति रहेछ अब ट्रम नम्बर अब ट्रम कति फाइन्ड गर ट्रम 50 फाइन्ड गर भनेको छ भने t50 इजिकल्स टु a भनेको फर्स्ट ट्रम अनि रेशियो अनि n 50 - 1 बुझ्नुभयो नि पावर 50 - 1 tn को फर्मुला के रहेछ tn इजिकल्स टु a r पावर n - 1 a r पावर n - 1 है जियोमेट्रिक मिन्स को यही हो अब अर्को मिन्स जियोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ geometric mean ma if geometric mean between two positive number a and b then geometric mean is equals to plus or minus under root ab m1 m2 be the geometric means inserted between a and b then common ratio is given by b by a 1 divided by n plus 1 divided by n plus 1 sum of n term अब यहाँ चाहिँ सम कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दाखेरि a अनि rn a पावर rn पावर r को n r को पावर n सम अफ n टर्म इज इक्वल्स टु a r पावर n minus 1 divided by r minus 1 yes and अर्को भनेको चाहिँ sum of term is equals to a 1 minus r to the power n 1 minus r
when r is smaller than 1 है अनि when r is greater than 1 sum of term is equals to 1 हो कि लास्ट टर्म हो lr minus a r minus 1 and next is sum of n terms when r is smaller than 1 a minus lr 1 minus r sum of first natural number is equals to n plus 1 by 2 n plus 1 by 2 अनि sum of first and odd number 5 odd number भन्यो भने 5 स्क्वायर है n स्क्वायर sum of first even number भन्यो भने n plus 1 n plus 1 sum of square first number is equals to n plus 1 2n plus 1 by 6 अनि tn is equals to sn minus sn minus 1 short question हेरौँ है if first term of any sequence is common difference d and total number of terms is n then write the formula to find sum of term sn is equals to n by 2 difference दिएको छ भने के हुन्छ 2a plus d n minus 1 है अनि if the first term of any sequence is a last term is l then write the formula to find sum of terms sn is equals to n by 2 a plus l arithmetic mean of 10 and 20 को arithmetic mean के हुन्छ a plus b divided by 2 मतलब 10 plus 20 divided by 2 15 है अनि if m1 m2 and b the n geometric means inserted between two numbers a and b then write the formula to find common ratio is equals to b by a अनि 1 divided by n plus r अनि if that you can say if the first term of geometric sequence is a common ratio r when r is greater than 1 the total number is n then write the formula to find sum of number sn is equals to a rn minus 1 r minus 1 r power n minus 1 divided by r minus 1 अनि अर्को if first term of geometric sequence common ratio r when r is smaller than 1 yes sn is equals to sum is equals to a 1 minus r power n divided by r 1 minus r अनि अर्को if the first term of geometric sequence is a common ratio r when r is smaller than 1 last term is l then write the formula to some terms sn is equals to a minus last term दिएको छ भने lr divided by 1 minus r अनि if first term of geometric means common ratio is r हैन अनि r is greater than 1 and last term दिएको छ भने lr minus a r minus 1 लास्ट टर्म दिएको छ भने त्यो l into r हुँदो रहेछ अनि 1 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ r minus a अथवा r minus 1 हुन्छ अनि 1 ठुलो छ भने चाहिँ 1 minus rn r to the power n डिफाइन भनेर पनि आउन सक्छ या डिफाइन भनेर आएको थियो भने चाहिँ डिफाइन सिक्वेन्स भन्यो भने द अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर इन अ डेफिनेट रुल इज कल्ड सिक्वेन्सेस एन्ड each member of sequence is called term हैन and each term of sequence are separated each other by comma 5 10 अब सिरिज भनेको चाहिँ सम हो के सम है सम अब अर्थमेटिक सिक्वेन्स है द सिक्वेन्स अफ नम्बर विथ कमन डिफरेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ टर्म इज कल्ड अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड कमन डिफरेन्स भइहाल्यो अनि the arrangement of number in a definite rule is called series
लिनियर प्रोग्रामिङमा के छ भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु 0 y एक्सिस y इज इक्वल्स टु 0 भने x एक्सिस means visualization lies on the first quadrant only when x to the power x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0 means visible lies on the first quadrant only. First quadrant, yes, x plus by is greater or small to greater small or equal to c. दिस यो लिनियर एन्ड प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ सपनामाथि सपना देखेको जस्तै हो कि अब राति सुतेको बेला सपना देखिन्छ अझै त्यहाँमाथि पनि सपना देखिन्छ नि हो त्यस्तै हो मतलब यो लिनियर एन्ड प्रोग्रामिङको चाहिँ अप्सनलको पनि अप्सनल क्वेसन हो कि यो त्यसै यो के भन्छ लिनियर प्रोग्रामिङ अप्सनलको पनि अप्सनल क्वेसन अप्सनलको पनि यो अल्जेब्राबाट आउने भनेको यो फङ्सनहरूबाट आउँछ हैन अब यो लिनियर प्रोग्राम भनेको के भन्छ यो अल्जेब्रामा च्याप्टर 3 सिक्वेन्स एन्ड सिरिज फिक्स मार्क्स होला त यो त सपोज जस्तो कि अब यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अप्सनल भयो नि हो त्यो अप्सनलको पनि अप्सनल भनेको चाहिँ त्यो आएन भने यो आउँछ भनेको के अप्सनको पनि अप्सनमा रहेको क्वेसन लिनियर प्रोग्रामिङ सपनामाथि सपना देखे जस्तै क्वाड्रिक इक्वेसन एन्ड ग्राफ क्वाड्रिक इक्वेसन एन्ड ग्राफ यो सबै केमा पर्छ यिनीहरू यहाँबाट 5 मार्क्स क्वेसन आउन सक्छ है यो क्वाड्रिक इक्वेसन र लिनियरमाबाट क्वाड्रिक इक्वेसनमा एन्ड ग्राफमा के भन्छ भने क्वाड्रिक इक्वेसन अफ फर्म y इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस bx प्लस c yes is called quadratic an equation with of the form y is equals to x square plus bx plus c is called the quadratic equation quadratic equation and y is equals to x square then a is not equal to 0 y is equals to x minus h whole square plus k a is not equal to 0 when a is greater than 0 the quadratic function has minimum value at the vertex hk when a is less than 0 the quadratic function has maximum value at vertex hk यो क्वाड्रिक इक्वेसनमा के भन्छ यस्तो के गर्नु पर्दैन भन्दा अनि सल्भ ग्राफिकल्ली भनेर आउँछ के सल्भ ग्राफिकल्ली है सल्भ ग्राफिकल्ली भन्दाखेरि यसमा हामीले के गर्न सक्छौं जस्तो कि एउटा फर्मुला लाउन सक्छौं जस्तो कि -b/2a 4ac - b² / 4a हैन कमा -b/2a अनि कमा 4ac - b² / 4a यो xy x यो फर्मुला लाउन पनि सक्छौं अथवा हामीले फर्मुला नलगाई के अरे सल्भ ग्राफिकल्ली क्वेशनलाई कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो कि अब एउटा क्वेशन छ x² - 2x - 3 = 0 छ भने हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई x² y = x² हैन अनि अर्को इक्वेसन 1 भयो अनि y = यो के अरे x² - 2x - 3 लाई यहाँ x² अब यो -2x - 3 लाई पल्लोपट्टि लाँदा के हुन्छ +2x + 3 हुन्छ नि हो अब यो x² y = x² यो एउटा 1 भयो अनि y = 2x + 3 यो इक्वेसन 2 भयो हैन अब यो इक्वेसन 1 मा भ्यालु लाएर टेबलमा अब x1 भयो भने x² y को भ्यालु कति भयो 1 भयो x2 भयो भने 2² भनेको y को भ्यालु 4 भयो हो त्यसरी एउटा टेबल बनायो अनि फेरि अर्को भनेको 2x - 3 y = 2x - 3 इक्वेसन 2 ले के हुन्छ 2x अब 2 * 1 - 3 2 * 1 + 3 4 हैन x को भ्यालु 1 भयो भने 5 भयो y को भ्यालु हैन अब 2 * 2 4 + 3 7 x y को भ्यालु 7 भयो x को भ्यालु 2 भयो भने हो त्यसरी गरेर अनि प्याराबोला अनि पोइन्टमा ड्रा गर्दियो प्याराबोला बनाइदियो सकिहाल्यो अनि कहाँबाट ओरिजिन भएको छ है अनि के अरे त्यसको ओरिजिन पोइन्ट कहाँ हो डाउनवार्डतिर कन्केभ भएको छ कि अपवार्डतिर कन्केभ भएको छ हैन अब डिभाइडेड इन कुन एक्सिसमा डिभाइडेड भएको छ
हैन अनि द ग्राफिक्स प्याराबोला यो कन्क्लुजनमा चाहिँ लेख्नु पर्यो नि कन्क्लुजन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अनि अर्को कन्क्लुजनमा यति लेख्दा भइ नै हाल्छ सायद हुन्छ होला our next unit is unit 2 limit and continuity है यहाँबाट आउने भनेको चाहिँ कति मार्क्सको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीबाट 5 मार्क्सको आउन चान्स छ 4 मार्क्सको एउटा अनि 1 मार्क्सको एउटा है लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीबाट यसमा अब कन्टिन्युटी अफ फंक्शन क्यान बी डिस्कस द फंक्शन fx is said to be continuous if interval ab if fx is continuous at every point of interval the function fx is said to be continuous at the point x is equals to a लिमिट के भनेर रहेछ त फर कन्टिन्युअस हुनुको लागि x माइनस लिमिट हैन x अप टु a यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको चाहिँ माइनस fx इक्वल्स टु लिमिट x अप टु a प्लस fx हैन राइट ह्यान्ड साइड इज इक्वल्स टु fa हुनु पर्यो a function is continuous when its graph is unbroken yes यो भइहाल्यो continuous भनेको चाहिँ के अरे what is continuous a function is said to be continuous in an interval ab हैन if fx is continuous at every point of interval अझै डिपली जाँदाखेरि गरे भइहाल्यो अनि यहाँ वाट राइट फर्स्ट 7 नेचुरल नम्बर इन कन्टिन्युड सक्सेसिभ अर्डर 1 2 3 4 5 7 6 7 अनि राइट फर्स्ट 5 होल नम्बर इन कन्टिन्युड सक्सेसिभ अर्डर 5 होल नम्बर 0 1 2 3 4 सिम्पल छ यसो बुकको एक्जाम्पलहरू हेर्नुभयो भने यसमा पुगि नै हाल्छ अनि अर्को राइट लिमिट x अप टु a प्लस fx इन स्टेटमेन्ट राइट ह्यान्ड लिमिट अफ fx एट x एक्सटेन्ड टु a हैन यो यसको एन्सर अनि अर्को भनेको चाहिँ राइट हैन लिमिट x अप टु a माइनस fx इन स्टेटमेन्ट यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि माइनस छ भने लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर हो कि मतलब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ माइनस हुन्छ नि त x को भ्यालु माइनस हुन्छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अनि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा x को भ्यालु प्लस हुन्छ अब यो के भनेको थियो अघि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ fx एट x टेन्ड्स टु a हैन सरी अब अर्को भनेको चाहिँ यस दिस मस्ट टु से अब अरु भनेको त त्यही क्वेशनहरु त आउने हो हैन fx is equals to 3x square plus 2x minus 1 8x is equals to a हैन just like that yeah and अर्को भनेको प्रुभ गर्न सक्ने आउँछ कन्टिन्युअस हो कि होइन भनेर अनि कसरी कन्टिन्युअस पार्न सकिन्छ यसलाई के थपेर you need to practice those examples from book yes example is okay to pass score pass marks now matrix from matrix how many questions from matrix 9 marks yes from matrix 9 marks 4 question 4 marks 1 question 2 marks 2 question and 2 marks 2 question and 1 marks 1 question total of 9 marks question and from matrix what is important is matrix बाट के इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि पहिला null matrix अरे a matrix which has element 0 is called a null matrix 0 a is equal to 0 0 0 0 2 into 2 square matrix a matrix has 2 row and 2 column is a square matrix has 2 row and 2 column 2 row and 2 column row भनेको तेस्रो column भनेको के भन्छ थाडो now diagonal matrix भनेको a matrix is said to be diagonal matrix if the diagonal elements are not 0 and remaining elements are 0 diagonal elements are not 0 and other are 0 diagonal scalar matrix भनेको a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are same
scalar matrix. And identity matrix भनेको चाहिँ a scalar matrix in which all the main diagonal elements are unity. It's called unit or identity matrix. A unit matrix is usually denoted by I. This 1 1 0 0 1 1 0 0 1 डाउनमा. Equal matrix भनेको चाहिँ two matrices of same size are said to be equal if if their corresponding elements are equal. Yes. Now addition भनेको plus हुन्छ minus हुन्छ त subtraction मा अनि condition for multiplication of matrix. The matrix multiplication A into B of matrix A and B is possible when the number of column of matrix A is equal to the row of matrix B. When the number of column of matrix A is equal to row of matrix B, then multiplication exists. अब AT भनेको चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एबीसीडी छ हैन. सपोज म्याट्रिक्स ए चाहिँ के छ भन्दाखेरि एबीसीडी छ भने यसलाई ट्रान्सपोज गर्दाखेरि चाहिँ ए र बी कोलममा लेखिन्छ अनि सी र डी अर्को कोलममा लेखिन्छ है. डाउनमा आउँछ कि अब एबी माथि रोमा थिए अब एबी कोलममा आउँछ अनि सीडी कोलममा थियो माथि एमा अब ट्रान्सपोज भएपछि बीडी हुँदा हुन्छ. रो र कोलमहरु एक्सचेन्ज हुन्छ है. अनि डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ सपोज म्याट्रिक्स एबीसीडी छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ a * d - b * c है डिटर्मिनेन्ट. अनि इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स हैन. इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यसलाई के हुन्छ a * a इन्भर्स = I a * a इन्भर्स = I a * a to the power -1 = I हुन्छ है. ए इन्भर्स अथवा ए इन्भर्स भनेको चाहिँ 1/डिटर्मिनेन्ट * एडजोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डायगोनल एलिमेन्टलाई चेन्ज गरेको हैन अनि अर्को डायगोनलको चाहिँ साइन चेन्ज गरिदिएको. जस्तै कि ए म्याट्रिक्स के छ एबीसीडी छ भने अब यसलाई एडजोइन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ डीए हैन डायगोनल एलिमेन्ट डी - b - c a d - b - c a. अनि सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ ह्याभिङ डिटर्मिनेन्ट 0 हैन. अनि इफ म्याट्रिक्स इज सिंगुलर देन ए इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट हैन. अनि अर्को क्रैमर्स रुल्स भनेको चाहिँ x = dx/d हैन. y = dy/d. अब यो एउटा लजिक छ है. यो dy कसरी फाइन्ड गर्ने डिटर्मिनेन्ट भनेको त अब त्यो इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स के अरे म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दिने अनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गरिदिने त्यो डी फाइन्ड भइहाल्यो है. अब हामीले x को dx फाइन्ड गर्नु छ भने चाहिँ के गरिदिने d भनेको डिलिट सम्झिने के. अब dx भनेको के हो डिलिट x को एलिमेन्टलाई डिलिट गरिदिने अनि त्यसमा केले रिप्लेस गरिदिने इक्वल्स टु पछाडीको त्यो हुन्छ नि हो त्यहाँ रिप्लेस गरिदिने पछाडीको. जस्तो कि अब a1 b1 a2 b2 अनि xy a1 b1 b2 by = c1 c2 छ नि. a1 b1 = a2 b2 a1 b1 अनि मुनि a2 b2 = c1 c2 छ भने अब हामीले dx फाइन्ड गर्नु छ भने डिलिट x यहाँ के छ a1 a2 छ नि हो डिलिट x लाई डिलिट गरिदिने अनि रिप्लेस केले गरिदिने पछाडी जे रहेको छ जस्तो कि c1 c2 b1 b2 भयो यो रोको. अनि डिलिट y dy भनेको चाहिँ अब y लाई डिलिट गरिदिने जस्तो कि अब ab a2 छ नि a1 b1 a2 b2 छ भने अब हामीले यहाँनेर b1 b2 लाई रिमुभ गरिदिनु पर्यो. b1 b2 लाई रिमुभ गरिदिनु पर्यो डिलिट y हैन. डिलिट y गरिदियो अनि पछाडीको त्यो c1 c2 अगाडि लिएर राख्दियो. यस द्याट्स इट. डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्ने अनि एडजोइन्ट फाइन्ड गर्ने सिंगुलर म्याट्रिक्स हो कि नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो अनि भ्यालु पुट गरेर एक्सचेन्जहरु गरिदिने इन्भर्स फाइन्ड गर्ने अनि क्रैमर्स रुल्सले सल्भ गर्ने धेरै आउन सक्छ. यस. अब नेक्स्ट इज कोअर्डिनेट एन्ड ज्योमेट्री. कोअर्डिनेट एन्ड
ज्योमेट्री कोअर्डिनेट एन्ड ज्योमेट्रीबाट कति मार्क्स आउँछ भन्दाखेरि 15 मार्क्स आउँछ। अनि 15 मार्क्समा 6वटा क्वेसनहरू हुन्छ। 5 मार्क्सको एउटा आएको हुन्छ, अनि 4 मार्क्सको एउटा, अनि 2 मार्क्सको 2टा, अनि 1 मार्क्सको 2टा है। टोटल क्वेसन 6वटा आउँछ, अनि टोटल मार्क्स 15। अब कोअर्डिनेट एन्ड ज्योमेट्रीमा के पर्छ भन्दाखेरि एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स, इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स र एङ्गल बिट्विनबाट 2 मार्क्स र 1 मार्क्सको एकवटा आउने भयो। अनि कोनिक सेक्सन र इक्वेसन अफ सर्कलबाट मध्येबाट त्यति 2टा मध्येबाट एउटा 1 मार्क्सको, अनि इक्वेसन अफ सर्कलबाट 4 मार्क्सको र 2 मार्क्सको आउँछ हैन। अनि 5 मार्क्सको चाहिँ इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स, कोनिक सेक्सन अथवा इक्वेसन अफ सर्कलबाट आउन सक्छ। नाउ विल बिगिन थ्रु द एङ्गल्स बिट्विन टु लाइन्स, एङ्गल्स बिट्विन टु लाइन्स है। यस पछाडि के छ, कोअर्डिनेट एन्ड ज्योमेट्री पछाडि ट्रिगोनोमेट्री रहेछ। एङ्गल्स बिट्विन टु लाइन्समा अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा स्लोप when x1 and x2 2 points are given, slope y is equal m is equals to y2 minus y1 x2 minus x1, m is equals to tan theta is equals to y2 minus y1 x2 minus x1. And when equation is given, slope is equals to minus coefficient of x by coefficient of y है। अनि the equation of straight line in slope form is y is equals to mx plus c. yes, and c भनेको चाहिँ y इन्टरसेप्ट रहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पोइन्ट स्लोप फर्म अफ इक्वेसन भनेको के हुन्छ, y माइनस y1 इक्वल्स टु m x माइनस x1। पोइन्ट स्लोप फर्म अफ इक्वेसन y माइनस y1 इज इक्वल्स टु m पर्पेन्डिकुलर छ भने m1 इक्वल्स टु m2, अनि प्यारलल छ प्यारलल छ भने m1 इक्वल्स टु m2, अनि पर्पेन्डिकुलर छ भने m1 इन्टु m2 इक्वल्स टु -1। रेकर्ड गरेको थियो अघि, रेकर्डै भएको होइन रहेछ हो। अब यो डेरिभेसन अफ एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स आयो भने चाहिँ सपोज हामीले मानिदिने एबी एउटा लाइन भयो, बिसिडी एउटा लाइन भयो होइन। अब त्यो एबी र सिडीले मुनि एक्स एक्सिसमा काटेको लाइनलाई θ1 θ2 मानिदिने, अनि दुइटैले एकै ठाउँ काटेकोलाई θ मानिदिने होइन। अब एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल टु अपोजिट टु सम अफ अपोजिटको इन्टेरियर एङ्गल भन्यो भने के हुन्छ, θ1 इज इक्वल्स टु θ प्लस θ2 होइन। अब θ मात्र भनेको चाहिँ के हो, θ1 माइनस θ2 हुन्छ। अब त्यसमा हामीले 10 मात्र थपिदिने दुईतिर, अनि 10a माइनस b भनेको के हो, 10a माइनस 10b 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b हो नि त हो। त्यही फर्मुला युज गरेर tan θ इज इक्वल्स टु m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 गरेको हो। अनि सिमिलरली के हुन्छ, पोजिटिभ मात्रै भयो भने चाहिँ हामी एउटा एङ्गल, अनि नेगेटिभ भन्यो भने चाहिँ अब्ट्युस एङ्गल मान्छौँ है। यति भएपछि भइहाल्यो। अब यहाँ फर्मुलाहरू सोध्न सक्छ, अनि कन्डिसनहरू सोध्न सक्छ, अनि इक्वेसन पत्ता लगाऊ भनेर सोध्न सक्छ। यो द्याट्स योर जब विथ न। नेक्स्ट इक्वेसन अफ लाइन भनेको यो होमोजिनियस इक्वेसनहरूबाट आउन सक्ने क्वेसनहरू हो। यस, एन्ड यार द इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन इज द सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यस, एन्ड यो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टु 0 को tan θ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2 रुट h स्क्वायर माइनस ab a प्लस b, h स्क्वायर माइनस ab डिभाइडेड बाई a प्लस b, प्लस आर माइनस 2 अन्डर रुट h स्क्वायर माइनस ab डिभाइडेड बाई a प्लस b। होमोजिनियस इक्वल्सको फर्मुला होइन। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी पर्पेन्डिकुलरमा ए प्लस बी इज इक्वल्स टु 0 होइन। अनि प्यारलल छ भने चाहिँ के भन्छ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी हुने रहेछ। सिम्पल छ है। अब यसमा हामीले 2 इक्वेसन बोकेको हुन्छ भनेर एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने दुईटा इक्वेसनलाई, अनि सिङ्गल इक्वेसन आउँछ। अब हामीले दुईटा इक्वेसन डिराइभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्याक्टराइजेसनबाट लगेर गरिदिने। राइट द इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन एज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर
हैन। अनि फाइन्ड द एङ्गल अफ रिप्रेजेन्टेड बाई एक्स स्क्वायर भनेको के हो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस रुट 2 रुट एच स्क्वायर माइनस एबी डिभाइडेड बाई ए प्लस बी। प्यारललमा के हुन्छ, प्यारललमा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी, पर्पेन्डिकुलरमा ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अर्थोजोनल के पनि भन्छ यो पर्पेन्डिकुलरलाई, बुझ्नुभयो नि। अनि राइट द इक्वेसन अफ रिप्रेजेन्टेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस बिवाई स्क्वायर। यसले रिप्रेजेन्ट गरेको इक्वेसन के हो भन्दाखेरि एचवाई प्लस वाई अन्डर रुट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एचवाई माइनस वाई अन्डर रुट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इक्वेसन। यो इक्वेसन कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि त्यो 2h एक्सवाई के अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्सवाईलाई इन्टु ए गरिदिने, अनि त्यसपछि के भन्छ मल्टिप्लाई के अरे इन्टु ए गरिसकेपछि त्यसलाई फ्याक्टराइजेसन फर्मबाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा लगिदिने, अनि तिनीहरूलाई ए प्लस बी ए माइनस बी गरेपछि दुईवटा इक्वेसन आउँछ। कोनिक सेक्सनमा द कर्व obtained by intersecting a right circular cone with a plane. The curve obtained by intersecting a right circular cone with a plane is called conic section. के रहेछ कोनिक सेक्सन भनेको चाहिँ एउटा कर्व obtained by intersecting right circular cone is called with a plane is called conic section. Yes, it is combination of two words. Conic means cone and section means divide. Curve obtained by intersecting right circular cone with a plane is called conic section. When a cone is cut with a plane which is parallel to the base, or perpendicular to its axis, we obtain circle. When a cone is cut with a plane which is not parallel to the generator and not parallel to axis, we obtain ellipse. भनेको चाहिँ के रहेछ, when cone is cut with a plane which is not parallel to generator and not perpendicular and not parallel to axis, we obtain ellipse. When cone is cut with a plane which is parallel to generator, we obtain parabola. When a cone is cut with a plane which is parallel to axis and not passing through vertex, we obtain hyperbola. यहाँबाट चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरहरू मात्रै आउन सक्ने चान्स हुन्छ। जस्तै अब वेन एभर वी थ्रो अ कोइन इन्टु एयर, विच सेप अफ पाथ कोइन विल अलवेज फलोज प्याराबोलिक। अनि विच सेप अफ पाथ फलोज द अर्थ अर्बिट्स राउन्ड द सन, इलिप्टिकल भनेको के हो, वेन अ कोन कट विथ अ प्लेन विच इज नट प्यारलल टु जेनेरेटर भनेको प्यारलल टु जेनेरेटर एन्ड नट परपेन्डिकुलर to axis. How many types of conics are divided and what are they? Ellipse, parabola, hyperbola. How can you cut a cone to obtain circle? Parallel to base and perpendicular to its axis. Parallel to base and perpendicular to axis. How can you obtain cone ellipse? Parallel to generator and not perpendicular, not parallel to axis. How can you cut a cone to obtain parabola? Parallel to generator. How can you cut a cone to obtain hyperbola? Parallel to axis, not passing through vertex. Equation of circle with center x square plus y square is equals to 0. Standard form, central form मा के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर h, k and radius r. Equation is equals to x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. Diameter form मा के हुन्छ x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equals to 0. अनि general equation touching x axis, equation of circle touching x axis मा k square, equation of circle touching y square मा भनेको x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to h square. अनि both axis मा छ भने either r square लेख्दै जानुहुन्छ, h square लेख्दै जानुहुन्छ, k square लेख्दै जानुहुन्छ।
0,0 र रेडियस छ भने चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 है। सर्कलको ओरिजिन 0,0 छ भने trigonometry from here from trigonometry 20 marks will be asked, 8 question, yes, and 5 marks 1, application type 4 marks 1, and 2 marks 2 question, 1 marks 2 question. And from here CAST, yes, make plus sign, big plus sign, yes, and write down first of all 8 sugar to coffee, or CAST for quadrant, yes, quadrant. I hope you have remembered quadrant, CAST cast. अब के हुन्छ भन्दाखेरि अल पोजिटिभ हुन्छ, यो ए भएको ठाउँमा अल पोजिटिभ, अनि त्यस पछाडि अर्कोपट्टि साइन CAS भएको ठाउँमा साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 90 डिग्री प्लस थीटा अथवा 180 माइनस थीटा। अब टीमा चाहिँ 10 र कट पोजिटिभ हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ 270 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। अब उता सीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 360 डिग्रीमा चाहिँ 360 डिग्री माइनस थीटा 270 डिग्री प्लस थीटा है। अब एउटा रिमेम्बर गर्ने भनेको, अब साइन 90 माइनस थीटा छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस भएर चेन्ज हुन्छ के कसमा। अब 180 हो त्यसरी इभन नम्बरको छ भने चाहिँ चेन्ज हुँदैन। आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस। जस्तो कि साइन 180 प्लस थीटा छ भने चाहिँ 180 भनेपछि साइन चेन्ज हुँदैन हैन। अब यो त थाहा छ होला नि त, साइन कसमा चेन्ज हुन्छ हैन, अनि कस सेकमा चेन्ज हुन्छ, 10 कटमा चेन्ज हुन्छ है। अनि यो अब 90 छ भने चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन, अड नम्बर छ भने, अब जस्तै 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा हो, त्यो अड छ भने चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। तर इभन छ भने जस्तै 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा छ भने चाहिँ चेन्ज हुँदैन। किन चेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि इभन नम्बर भएर चेन्ज हुँदैन है। सो अनि अर्को फर्मुला भनेको रिमेम्बर गर्ने भनेको अनि कहाँ कुन पोजिटिभ हुन्छ हजुरहरूलाई थाहा भयो होला नि। पहिला यो एक्स र वाईको यो चारवटा क्वाड्रन्ट हुन्छ हैन, चारवटा, एउटा लाइन तानो, एउटा भर्टिकल लाइन, अनि अर्को होरिजेन्टल लाइन तानो बिचमा। अब यो प्लस साइन भयो नि, प्लस साइनमा अब सुरुमा 90 डिग्री, अनि त्यसको हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टपमा के हुन्छ 180 डिग्री माइनस थीटा, अनि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाउनको कुनामा के हुन्छ 180 डिग्री प्लस थीटा, अनि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडको डाउन कुनामा के हुन्छ 360 माइनस थीटा अथवा 270 डिग्री प्लस थीटा। यस, सिमिलरली अब हामीले अर्को रिमेम्बर गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको कस ए प्लस बी हैन। कस ए प्लस बी छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी। यो कसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस ए प्लस बी छ भने चाहिँ COS छ नि त। कसबाट सी भनेको चाहिँ चेन्ज हो कि, साइन चेन्ज हुन्छ। जस्तो कि कस ए प्लस बी, अब यहाँ प्लस साइन छ भने अब उता चेन्ज, साइन चेन्ज, बुझ्नुभयो नि। जस्तो कि कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस चेन्ज भयो कि भएन। यी कसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ चेन्ज हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो नि, चेन्ज, सीबाट चेन्ज। अनि सी कस ए माइनस बी माइनस छ भने अब सीबाट चेन्ज, कसको साइन चेन्ज। जस्तो कि कस ए कस बी अनि प्लस साइन ए साइन बी, बुझ्नुभयो नि। अनि अब हेर्नु है, साइनमा चाहिँ सेम, यसबाट सेम, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए कस बी, अनि साइन के हुन्छ साइन ए प्लस बी, प्लस भनेपछि सेम हुँदो रहेछ, प्लस कस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी छ भने चाहिँ साइन ए कस बी माइनस कस ए
साइन बी यसरी बुझ्दा भइहाल्यो। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ 10a प्लस 10b 10a प्लस बी अघि भनेको थिएँ मैले त्यहाँ त्यो के अरे m1 माइनस m2मा पनि अघि हामीले पढेको थियौँ है। 10a प्लस 10b भनेको चाहिँ के हुन्छ 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b है। अनि अर्को भनेको चाहिँ 10a माइनस b भनेको चाहिँ 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b सिमिलर साइन सिमिलर हुन्छ माथि तल चेन्ज हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यस्तो हो अब यो पनि माथि गयो भने त सेम नै साइन हुन्थ्यो नि त माइनसै हुन्थ्यो तल आएको कारणले चाहिँ चेन्ज भएको अपोजिट हुन्छ 10a प्लस 10b अनि तल 1 माइनस 10a 10b। अब कट ए प्लस बी अब यो कटमा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ कि अपोजिट 10 भनेको कट भनेको 10 को अपोजिट हो नि त हो त्यही भएर अपोजिट हुन्छ। जस्तो कि अब अपोजिट हुन्छ है कट ए कट बी माइनस 1 अनि कट बी प्लस कट ए कट बी प्लस कट ए कट बी माइनस 1 कट बी प्लस कट ए अनि कट ए माइनस बी भनेर चाहिँ कट ए कट बी प्लस 1 डिभाइडेड बाई कट बी माइनस कट ए। अब 10a प्लस बी प्लस सी आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 10a 10b 10c माइनस 10a 10b 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c डिभाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10c ए एबी माइनस 1 माइनस एबी माइनस बिसी माइनस एसी होइन। अनि माथि चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 10 एबिसी। अर्को साइन 2 थिटा साइन 2 यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो यहाँबाट हामीले धेरै डिफ्रेन्ट लोजिक लगाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि यस इम्पोर्टेन्ट इट इज साइन 2 थिटा भनेको चाहिँ के हुन्छ 2 साइन ए कस ए साइन 2 थिटा भनेको के हुन्छ साइन 2 थिटा इजिकल्स टु 2 साइन थिटा कस थिटा साइन 2 थिटा 10 को ठाउँमा के हुन्छ 2 टेन थिटा डिभाइडेड बाई 2 टेन थिटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थिटा 2 टेन थिटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थिटा। अब कस 2 थिटा भनेको चाहिँ के हो कस स्क्वायर थिटा माइनस साइन स्क्वायर थिटा अनि अर्को भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थिटा अनि अर्को भनेको चाहिँ 2 कस स्क्वायर थिटा माइनस 1 2 कस स्क्वायर थिटा माइनस 1 अनि अर्को भनेको चाहिँ कस 2 थिटा 10 को ठाउँमा के हुन्छ 1 माइनस 10 स्क्वायर थिटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थिटा। अनि अर्को अब हामीले यहीँबाट डिराइभ गर्न सक्छौँ है। अब 1 प्लस कस 2 थिटा आयो भने के हुन्छ 1 प्लस कस 2 थिटा आयो भने कस 2 कस स्क्वायर थिटा होइन यो हामीले अघि माथि के पढेको थियौँ रिलेसन 2 कस स्क्वायर थिटा माइनस 1 इजिकल्स टु कस 2 थिटा भनेर पढेको थियौँ नि हो। यसलाई नै के गरेको छ माइनस 1लाई चाहिँ यता कस 2 थिटा प्लस 1 इजिकल्स टु 2 कस स्क्वायर थिटा यो अघि पढ्यौँ नि हामीले अघिको फर्मुलाहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो कि कस 2 थिटा इजिकल्स टु कस स्क्वायर थिटा माइनस साइन स्क्वायर थिटा अथवा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थिटा अर 2 कस स्क्वायर थिटा माइनस 1 यो अनि अर्को भनेको साइन 2 थिटा इजिकल्स टु 2 साइन थिटा इन्टु कस थिटा है। यो अब यसमा आउने सक्ने थोरै छैन थोरै छैन धेरै छ यसमा आउन सक्ने भनेको इन विच क्वाड्रन्ट द भ्यालु अफ साइन इज पोजिटिभ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्वाड्रन्ट मतलब अल पोजिटिभ फर्स्ट क्वाड्रन्टमा सबै पोजिटिभ सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा साइन पोजिटिभ साइन र कसेक थर्ड क्वाड्रन्टमा कट पोजिटिभ कट र टेन पोजिटिभ अनि फोर्थ क्वाड्रन्टमा कस र सेक पोजिटिभ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ राइट द फर्मुला अफ साइन 2 थिटा इन टर्म्स अफ टेन थिटा मिन्स साइन 2 थिटा इज इक्वल्स टु 2 टेन थिटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थिटा अनि राइट द फर्मुला अफ कस 2 थिटा इन टर्म्स अफ कस स्क्वायर थिटा मिन्स कस 2 थिटा इज इक्वल्स टु 2 कस स्क्वायर थिटा माइनस 1 अनि अर्को राइट द फर्मुला अफ कस 2 थिटा इन टर्म्स अफ साइन स्क्वायर थिटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थिटा अनि कस स्क्वायर थिटा इज इक्वल्स टु 1 प्लस कस 2 थिटा।
formula, other formula importance means write and trigonometric values which trigonometric value which is equal to sin theta भनेको sin 180 minus theta 180 minus theta चेन्ज हुँदैन यहाँ इभन नम्बर छ 180 छ चेन्ज हुँदैन अनि त्यसैले बुझ्नुभयो यहाँबाट धेरै क्वेसन अब सब मल्टिपल एंगल्समा फर्मुला के छ sin a is equals to sin a अब यो के अरे यो सब मल्टिपल्स भनेको चाहिँ त्यही अघि हामीले पढ्यौँ नि त्यो सेम त्यही हो के जस्तो कि अब sin 2 थीटा भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भयो हामीले अघि पढेको चाहिँ मल्टिपल एंगल्स भयो हैन 2 अब सब मल्टिपल भनेको चाहिँ डिवाइडेड बाइ 2 के जस्तो कि 2 sin थीटामा चाहिँ डिवाइडेड बाइ 2 थीटा बाइ 2 इक्वल्स अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin थीटा मात्रै भयो भने चाहिँ के हुन्छ sin 2 थीटा दुईटा थीटा हुँदा चाहिँ अघि हामीले हेर्नु है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin थीटा cos थीटा पढेको थियौँ अब मतलब sin थीटा मात्रै छ भने चाहिँ के हुन्छ 2 sin थीटा बाइ 2 अनि cos थीटा बाइ 2 सिम्पल बुझ्नुभयो नि थीटालाई अगाडिको 2 पछाडि थीटामा गरेर डिवाइडेड हुन्छ अनि 10 मा मतलब के हुन्छ sin थीटा इज इक्वल्स टु 2 tan थीटा बाइ 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाइ 2 यहाँ अगाडि 2 थीटा छ भने चाहिँ उता थीटा मात्रै हुन्छ अनि अगाडि 2 थीटा छैन थीटा मात्रै छ भने चाहिँ 2 पछाडि गरेर थीटामा डिवाइडेड हुन्छ अब cos 2 थीटाको फर्मुला के थियो cos 2 थीटाको फर्मुला 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा थियो हैन अब यहाँनेर cos थीटा मात्रै छ भने चाहिँ के हुन्छ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 यस सिमिलरली यो अगाडिको भ्यालु आयो भने पछाडिको आइहाल्छ जस्ट हामीले के गर्दिने डिवाइडेड बाइ 2 पछाडिकोमा मात्रै डिवाइडेड गर्दिने सिम्पल नै छ यसमा प्रुफ डाटाहरु इम्पोर्टेन्ट छ अर्को sin c plus sin d हैन sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 अब यहाँ sin c plus sin d मा कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि पहिला माथिको यहाँ sin a plus b sin a minus b sin a plus b sin a minus b भनेको के हो 2 sin a cos b 2 cos a sin b भनेको sin a minus a plus b minus sin a minus b 2 cos a cos b 2 cos a cos b means cos a plus b plus cos a minus b 2 sin अलरेडी पढेको त हामीले यो हैन अगाडि नै पढिसकेको छ Now we'll begin through sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 sin मा के हुन्छ sin प्लस छ भने हामीले सेम यसबाट सेम हुन्छ मतलब सेम साइन राखेको के सेम साइनलाई हामीले के गर्नु पर्यो पोजिटिभ पार्नु पर्यो के सेमलाई चाहिँ साइन सेम चाहिँ साइनमा साइन प्लस छ भने साइन प्लस नै हुन्छ साइन माइनस छ भने साइन माइनस नै हुन्छ है सो हामीले यहाँ के गर्छौं साइन c प्लस d बाइ साइन c साइन प्लस साइन d छ भने के गर्छौं 2 साइन अब c प्लस d यहाँ साइन c माइनस d लेख्ने कि साइन c प्लस d लेख्ने भन्दाखेरि साइनबाट s बाट सेम हुन्छ सो हामी यहाँ c प्लस d बाइ 2 अनि इन्टु cos c माइनस d बाइ 2 लेख्छौं c s बाट सिमिलर साइन अनि c बाट अर्को cos c माइनस d बाइ 2 अब अर्को साइन c माइनस d भनेको चाहिँ 2 cos c प्लस d बाइ 2 अब यहाँ माइनस छ भने पछि पछाडी मात्रै माइनस हुन्छ नि त सो हामीले साइनलाई पछाडी धकेल्दियौ माइनस को ठाउँमा जस्तो कि यहाँ 2 cos c प्लस d बाइ 2 अनि साइन माइनस c साइन c माइनस साइन d छ भने माइनस साइन के छ माइनस छ माइनस भनेपछि सिमिलर हुनु पर्यो साइन मतलब साइन c माइनस d बाइ 2 अनि अर्को cos मा चाहिँ जन cos को चाहिँ सजिलो छ है cos c प्लस cos d छ भने चाहिँ के हुन्छ 2 cos c प्लस d बाइ 2 cos c माइनस d बाइ 2 हैन यो जे लेख्तान हुन्छ अब अर्को cos c माइनस cos d मा चाहिँ के हुन्छ cos d माइनस cos c मा चाहिँ
इक्वल्स टु यहाँ चाहिँ कसकोमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या, पुरै चेन्ज हुन्छ यो सी माइनस छ नि त, सी माइनस भएपछि के हुन्छ, पुरै चेन्ज जस्तो कि 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin डी माइनस सी बाई 2 डी माइनस सी बाई 2 बुझ्नुभयो नि। 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin डी माइनस सी बाई 2 डी माइनस सी बाई 2 कन्फ्युजिङ छ नि हल्का। फर्मुला यो भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ if sin theta is equals to sin alpha then theta is equals to alpha, अर्को भनेको यो गरिहालिन्छ त्यताबाट फर्मालिटी अगाडिको रुलहरू मजाले याद हुनु पऱ्यो होइन अरूको लागि। हाइट एन्ड डिस्टेन्स, अब हाइट एन्ड डिस्टेन्समा चाहिँ एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई विल रिड डेफिनेसन। ओके, इफ एन अब्जेक्ट इज एबोभ द होरिजेन्टल प्लेन अफ आई देन वी हेभ अ राइज आवर हेड टु लुक एट इट। इन दिस प्रोसेस आवर आई मुभ अपवार्ड at an angle. This angle is called angle of elevation. Angle of depression भनेको if an object is below the horizontal plane of eye then we have to move our head downward to look. In this process our eye move down to see at an angle. Yes, this angle is called angle of depression. Angle of elevation भनेको हाम्रो माथि हेरेको, अनि angle of depression भनेको तल हेरेको। जस्ट यो बुझ्नु पर्यो, क्वेसन बुझ्नु पर्यो, गर्नु पर्यो, अरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। नाउ च्याप्टर 10 what is this, unit 6 okay, vector भनेर कति मार्क्सको आउँछ भन्दाखेरि from vector, yes, how many 10 marks question, 5 marks question 1, 4 marks not 2 marks 2 marks question 2 and 1 marks question 1, 10 marks total, 10 marks question. And from here important question, if A and B are two vectors then scalar product dot product of A into AB A dot B is equals to A magnitude B magnitude. Ani if A vector x1 y1 B vector x2 y2 then scalar product is equals to A dot B dot, scalar product भनेको dot product है, A dot B is equals to x1 x2 plus y1 y2 अनि cos theta is equals to A dot B divided by A magnitude B magnitude. Magnitude भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब A को magnitude is equals to x1 whole square plus y1 को whole square, अब B भनेको चाहिँ B को x2 whole square plus y2 whole square under root हैन, whole under root भनेपछि cos theta is equals to x1 x2 plus y1 y2 divided by under root x1 whole square plus y1 whole square into under root x1 whole square plus y1 whole square. अनि अर्को भनेको चाहिँ भेक्टर इफ अर्थोगोनल हैन, अर्थोगोनल भन्नु पर्छ, अर्थोगोनल भनेको परपेन्डिकुलर छ भने A डट B इक्वल्स टु 0 है। अनि if two vectors are parallel to each other then AB equals to A magnitude B magnitude. Midpoint formula, midpoint is equals to 1 by 2 A plus B. Section formula भनेको M1 M2 1 plus M1 plus M2 1 plus M1 plus M2 BA M1 B vector plus M2 B A vector divided by M1 plus M2 plus M2. Section formula of external division को लागि P is equals to x minus हुन्छ हैन, इन्टरनलमा चाहिँ प्लस हुन्छ, एक्सटर्नलमा चाहिँ प्लस हुन्छ है। M1 B vector minus M2 A vector divided by M1 minus M2. Triangle of vector addition means the sum of vectors represented by two sides in order is equal to the vectors represented by remaining side taken in opposite order. This in the given figure plus AB plus BC equals to AC. Oh, I get it.
यसमा सर्ट क्वेसनहरू आउने भनेको जस्तै कि राइट द फर्मुला टु फाइन्ड स्केलर प्रोडक्ट हैन स्केलर प्रोडक्ट इज भनेको डट प्रोडक्ट हो ए डट बी इज इक्वल्स टु एबी भनेको ए म्याग्निट्युड बी म्याग्निट्युड अनि कस थीटा अनि राइट द फर्मुला अफ ए डट बी भनेको x1 x2 प्लस y1 y2 अनि cos theta is equals to a dot b divided by a magnitude b magnitude अनि mutually perpendicular to each other value of ab is equals to perpendicular भनेको ab is equals to 0 parallel भनेको a dot b dot product equals to के भन्छ scalar ab or a magnitude b magnitude अनि अर्को भनेको चाहिँ this now back to geometry हो भइहाल्यो आउट थ्योरमहरु पनि आउन सक्छ है प्र्याक्टिस गर्ने गर्नु छ भने गर्नु ट्रान्सफर्मेसन है ट्रान्सफर्मेसनको लागि ट्रान्सफर्मेसनबाट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि एउटा लङ क्वेशन आउँछ 5 मार्क्सको एउटा 4 मार्क्सको क्वेशन अनि अर्को भनेको 1 मार्क्सको क्वेशन टोटल 10 मार्क्सको क्वेशन 3 क्वेशन यस 3 क्वेशन now we'll be in through transformation okay transformation मा अब ओके रिफ्लेक्सन बाट जाउँला हामी रिफ्लेक्सन इन y रिफ्लेक्सन इन x एक्सिस भनेको के हुन्छ x मा प्लस हुन्छ नि त x एक्सिस मा x पोजिटिभ हुन्छ y नेगेटिभ हुन्छ बुझ्नुभयो नि x एक्सिस भनेको कता हो उता कसरी देखाउँ म अब एउटा प्लस लाइन तान्नु हैन प्लस लाइन तान्नु प्लस बनाउनु अनि x एक्सिस y एक्सिस अनि x ड्याश y ड्याश लेख्नुस् हैन अनि x एक्सिस भनेको उता x पोजिटिभ y नेगेटिभ बुझिहाल्नु भयो अब y एक्सिस मा भयो भने के हुन्छ x नेगेटिभ y पोजिटिभ हुन्छ हैन y एक्सिस मा अब अर्को भनेको चाहिँ रिफ्लेक्सन इन y इज इक्वल्स टु x y इज इक्वल्स टु x छ भने y इक्वल्स टु x छ भने y इक्वल्स टु x छ भने इमेज के हुन्छ yx हुन्छ अनि सिमिलरली रिफ्लेक्सन इन y इज इक्वल्स टु माइनस x छ भने इमेज के हुन्छ अब y इक्वल्स टु x हुँदा yx छ भने यहाँ माइनसमा छ के छ y इक्वल्स टु माइनस छ भने के हुने भयो इमेज माइनस x माइनस y आई होप यु गेट मी यस रिफ्लेक्सन इन y इज इक्वल्स टु x छ भने चाहिँ yx हुन्छ भनेपछि y इज इक्वल्स टु माइनस x छ भने चाहिँ माथि के छ yx भनेपछि माइनस y माइनस x सिम्पल है अब रिफ्लेक्सन इन y इज इक्वल्स टु x इज इक्वल्स टु h लाइन x इज इक्वल्स टु h भन्नुबित्तिकै के हुन्छ 2h माइनस x अनि कमा y अनि रिफ्लेक्सन इन y इज इक्वल्स टु के छ भने x अनि 2k माइनस y सिम्पल बुझिहाल्नु भयो होला x इज इक्वल्स टु रिफ्लेक्सन इन x इज इक्वल्स टु h लाइन छ भने 2h माइनस x कमा y अनि रिफ्लेक्सन इन y इक्वल्स टु k लाइनमा छ भने x कमा k 2k माइनस y अनि माथि चाहिँ के अरे 2h माइनस x सिमिलरली अब रोटेसन है रोटेसन इन अब 90 र प्लस 90 छ भने माइनस 270 डिग्री अब माइनस 90 छ भने प्लस 270 डिग्री अब हामीले सम्झिनु पर्यो यो हाम्रो प्लस 90 है हाम्रो प्लस 90 भनेको चाहिँ डाउन साइडतिर हो है डाउन साइडतिर हो क्लकवाइजमा फोर्थ क्वाड्रान्ट भन्छ नि फोर्थ क्वाड्रान्ट हो हामीले बुझ्ने प्लस 90 भनेको चाहिँ फोर्थ क्वाड्रान्ट हो प्लस 90 बुझ्नुभयो नि मतलब क्लकवाइज हामी चाहिँ क्लकवाइज जान्छौँ क्लकवाइज भनेको कस्तो हो घडी कसरी घुम्छ डाउन घुम्छ नि हो डाउन हो प्लस 90 भनेको चाहिँ डाउन अब डाउनमा घुम्दाखेरि प्लस 90 भनेको फोर्थ क्वाड्रान्ट अब डाउनमा घुम्ने बित्तिकै सट्ट फर्स्ट लाइनमा छुँदा कुन लाइनलाई छुन्छ माइनस y लाइनलाई छुन्छ हैन तलको लाइन भनेको माइनस y हो नि त हो भनेपछि के हुने रहेछ रोटेसन थ्रु ओरिजिन इन के अरे प्लस 90 मा भयो भने के हुन्छ प्लस 90 भनेको हाम्रो क्लकवाइज मुनि घुम्यो शून्य घुमेपछि पहिला कुनलाई छोयो पहिला प्लस 90 लाई के अरे पहिला माइनस y लाई छोयो भनेपछि माइनस y x हुने रहेछ
बुझ्नुभयो नि। अब हाम्रो -90 भनेको चाहिँ अपोजिट के एन्टी क्लकवाइज भनेको अब 12 देखि 11 हुँदै आउँछ नि हो। त्यो 11 भनेको कस्तो हो, त्यहाँनिर कुन लाइन हुन्छ, वाइ पोजिटिभ हुन्छ नि त वाइ। अनि त्यस पछाडि -90 भन्दा माइनसमा घुम्दाखेरि कता सेकेन्डमा कहाँ टच गर्छ, -x मा टच गर्छ। यस मतलब पहिला वाइ अनि त्यस पछाडि -x भनेपछि के हुने रहेछ, -90 डिग्रीमा रोटेसन गऱ्यो भने 0,0 -90 भन्ने बित्तिकै के हुने रहेछ, वाइ कमा -x। अनि प्लस 90 डिग्रीबाट रोटेट भयो भने के हुन्छ, क्लकवाइज घुमे जस्तै 30 भनेको के हो, हाम्रो 6 o'clock भनेको के हो, 6 o'clock र माथि 12 o'clock र 6 o'clock यसरी तानेको हुन्छ नि त, टच गरेको हुन्छ लाइन भनेपछि 6 o'clockमा टच गर्यो भनेपछि सुइँ आयो, टच गर्यो, घडी घुम्दै घुम्दै 6 o'clockमा टच गर्यो, त्यो लाइन भनेको मुनिको 6 o'clock लाइन भनेको के हो, वाइ नेगेटिभ हो भनेपछि +90मा के हुने रहेछ, -yx। अनि -90मा चाहिँ -90 भनेको चाहिँ यो 12बाट पछाडि घुम्दै आएको के, 12, 11, 10, 9 गर्दै घुम्दै आएको भनेपछि हो, त्यहाँ के हुने रहेछ, पहिला के हुन्छ, वाइ आउँछ अनि त्यस पछाडि -x आउँछ। बुझ्नुभयो नि, -y अनि x सिम्पल इन +90 अनि -90मा चाहिँ पहिला वाइ अनि x -x। बुझ्नुभयो। रोटेसन इन 0,0 थ्रु +90 भन्ने बित्तिकै के रहेछ, पहिला के आउँछ, -y अनि -x। अब रोटेसन इन -90 0,0 भन्यो भने के आउने रहेछ, पहिला वाइ आउँछ अनि त्यस पछाडि -x, y, -x। त्यस्तै गरी +9 प्लस -180 भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ अब -x -y दुइटै माइनस सिम्पल यो चाहिँ लोजिक के अरे, +180 +-180 डिग्री भन्ने बित्तिकै के हुने रहेछ, -x -y। बुझ्नुभयो। अब अर्को, अब ओदर देन ओरिजिन होइन, ओरिजिन बाहेकमा A+Bमा ओदर देन ओरिजिन। अब एउटा रिलेट गर्न चाहले, ए रिलेट विथ एक्स एन्ड बी रिलेट विथ वाइ। बुझ्नुभयो नि, ए र बीको रिलेसन छ अनि एक्स र ए र एक्सको रिलेसन छ अनि वाइ र बीको रिलेसन छ। जस्तो कि अब हेर्नु है, अब रोटेसन थ्रु A,B होइन भनेको ओदर देन ओरिजिन थ्रु +90। अब +19मा हाम्रो के थियो, माथि +90मा सम्झिनुहोस् +90मा के हुन्थ्यो, +90 भनेको हाम्रो 6 बजीलाई भेटेको ठाउँ, 6 बजीको लाइनमा के हुन्छ, -y हुन्छ होइन, मतलब -y, -y, लेख्ने, हल्का स्पेस छाडेर होइन, हल्का स्पेस छाडेर -y, लेख्ने। अब यहाँनिर के लेख्ने, अब के अरे वाइ र बीको रिलेसन छ अनि एक्स र ए को रिलेसन छ। बुझ्नुभयो, बुझ्दै हुन्छ नि। मतलब -y, x छ होइन, -y, x हामीले हल्का के छ, रोटेसन थ्रु 0,0 +90मा -y, x छ। अब यहाँनिर ए र बीमा दिएको छ नि त ओदर देन ओरिजिन भनेपछि -y छ भने हामीले y माइनस छ भने हामी b प्लस लेख्छौँ र y प्लस छ भने b माइनस लेख्छौँ होइन। त्यस्तै x पोजिटिभ छ भने हामी a नेगेटिभ लेख्छौँ अनि x नेगेटिभ छ भने हामी जुनै पनि केसमा x नेगेटिभ छ भने हामी के लेख्छौँ, y पोजिटिभ लेख्छौँ। x पोजिटिभ छ भने a नेगेटिभ लेख्छौँ अनि x नेगेटिभ छ भने a पोजिटिभ लेख्छौँ। x नेगेटिभ छ भने हामी a पोजिटिभ लेख्छौँ अनि x पोजिटिभ छ भने a नेगेटिभ लेख्छौँ। मतलब +x छ भने -a लेख्छौँ अनि -x छ भने +a लेख्छौँ। त्यस्तै गरी +y छ भने -b लेख्छौँ, -y छ भने +b लेख्छौँ। बुझ्नुभयो नि हो। अब भनेपछि यहाँ रोटेसन थ्रु के अरे ओदर देन A,B ओदर देन ओरिजिन थ्रु +90मा के हुन्छ, -y, x हुन्छ होइन, -y, x भनेपछि अब यहाँ A र b पनि दिएको छ भनेपछि -y अब के हुने पर्यो भन्नु त, -y भएपछि b के हुन्छ, +b, -y + b होइन, -y + b + a। बुझ्नुभयो नि, a प्लस। अनि अर्कोपट्टि के हुन्छ सुन्नुहोस् है, अब -y + b + a। बुझ्नुभयो नि। त्यसै गरी एक्स यो -y भयो। अब x पोजिटिभ छ भनेपछि a नेगेटिभ हुन्छ, x - a + b
बुझ्नुभयो सिम्पल छ त्यसै गरी रोटेसन थ्रु -90 डिग्री हैन -90 + 270 डिग्री ओदर देन ओरिजिन अब -90 मा के हुन्छ -90 मा भनेको 11 बजीदेखि 12 बजीदेखि 10 9 हो त्यसरी ब्याक आउँदा के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ इमेज -90 मा y, x हुन्छ हैन y, -x हुन्छ y, -x भनेपछि अब y पोजिटिभ छ भनेपछि b के हुने पर्यो नेगेटिभ हुने पर्यो y minus b plus a हैन अनि त्यसै गरी अब x के छ x minus x छ हैन y, -x हो नि त y, -x अब -x भनेपछि -x के छ पोजिटिभ नेगेटिभ छ x नेगेटिभ छ भनेपछि a के हुने पर्यो पोजिटिभ हुने पर्यो -x + a + b बुझ्नुभयो नि सिम्पल छ त्यस्तै गरी यहाँ पनि के छ x र a रिलेटेड छ हैन साइन अपोजिट हुन्छ y र b को साइन अपोजिट हुन्छ अब प्लस माइनस 180 डिग्रीमा रोटेसन गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है ओदर देन ओरिजिन ± 180 डिग्रीमा के थियो हाम्रो माथिको भ्यालु -x - y हैन 0,0 मा के थियो के अरे -x - y थियो भनेपछि यहाँ ab छ हैन भनेपछि -x भनेपछि के हुने पर्यो उयो a को भ्यालु के हुने पर्यो प्लस हुने पर्यो प्लस 2a 180 भनेको 90 + 90 हो नि त 2a भयो अब त्यस्तै गरी -y छ -x + 2a -y अब -y भन्ने बित्तिकै b को भ्यालु के हुने पर्यो प्लस हुने पर्यो हैन प्लस हुने पर्यो प्लस 2b 180 भनेको दुईटा हो नि त प्लस 2b बुझ्नु भयो नि फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु रिफ्लेक्सन इन x एक्सिस भन्यो भने x - y अनि y एक्सिसमा भन्यो भने -x, y अनि y = x भन्यो भने yx इमेज है अनि त्यस पछाडि रिफ्लेक्सन इन y = -x भन्यो भने -y - x अनि रिफ्लेक्सन इन x = h लाइन भन्यो भने 2h - x, y अनि रिफ्लेक्सन इन y = k लाइन भन्यो भने x, 2k - y अनि सिमिलरली रोटेसन थ्रु 0,0 हैन ओरिजिन +90 डिग्री +90 भनेको हाम्रो कति बजीदेखि हो भन्दाखेरि प्लस जस्तो कि एउटा लाइन जोडिदिनु 6 बजी र 12 बजीलाई एउटा लाइन अनि साइड ठाडो लाइनले जोडिदिने अनि 9 बजी र 3 बजीलाई तेर्सो लाइनले जोडिदिने एउटा प्लस आयो हैन अब हाम्रो यो +90 भनेको चाहिँ कुन हो यो 3 बजीदेखि 6 बजीसम्मको मुनि हैन सुइङ +90 क्लकवाइज रोटेसन त्यता घुम्दै गयो भनेपछि अब यसमा के हुने पर्यो सुरुमा केमा टच गर्छ -y, x यो भइहाल्यो अनि अर्को भनेको -90 भनेको के हो हाम्रो माइनस भन्ने बित्तिकै उल्टो घुमेको हो नि त उल्टो घुमेको भनेपछि 12 बजीदेखि 11 बज्दै घुमेको हैन मतलब त्यसो भएपछि के हुने पहिला केमा हुन्छ y बाट घुम्न थालेको हो नि त माथि भनेपछि y, अनि त्यस पछाडि -x उल्टो घुम्दाखेरि -x y, -x अनि त्यस्तै गरी ±180 डिग्रीमा घुम्यो भने चाहिँ के हुन्छ ±180 डिग्रीमा घुम्यो भने -x - y बुझ्नुभयो नि दुईटै माइनस हुन्छ 180 मा घुम्यो भने मतलब अब 90 देखि के आउँछ 180 आउँछ अनि यता 6 बजीदेखि यता पनि 180 डिग्री मतलब 180 भनेको कता पर्यो -x को इमेजको पनि माइनसमै पर्यो अनि y को पनि माइनसमै पर्यो नि म भनेपछि त्यहाँ -x - y हुन्छ है अनि त्यसै गरी अब ओदर देन ओरिजिन +90 मा छ भने के हुने रहेछ p इमेज = -y + a + b x - a + b है अनि त्यस्तै गरी -90 मा छ भने चाहिँ y + a - b अनि -x + a + b अनि त्यसै गरी ±180 डिग्री ओदर देन ओरिजिनमा छ भने a + b मा a, b मा छ भने के हुने रहेछ -x + 2a - y + 2b अनि त्यस्तै गरी R2O R1 ओ भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ बिचमा ओ दिने बित्तिकै हामीले अगाडिको नगर्ने के बुझ्नुभयो नि यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्छु भनेको जस्तै R1O R2 भन्यो भने चाहिँ R2 फलोड बाइ R1 भनेर पढ्छौँ के R1O R2 भनेको के अरे
R2 फलोड बाई R1 पहिला R2 गर्ने त्यस पछाडि R1 गर्ने हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के छ R1 R2 दिएको छ भने पहिला R गर्छौँ R1 गर्छौँ अनि त्यस पछाडि R2 गर्छौँ तर बिचमा O दिएर हामीलाई अल्टर बनाइदिएको छ नि त मतलब केही स्पेसियल छ है भनेर सम्झिने के स्पेसियल छ है भनेपछि हामी के गर्छौँ पहिला R2 गर्छौँ अनि त्यस पछाडि R1 गर्छौँ जस्तो कि R2O R1 दिएको छ भने चाहिँ R2O R1 दिएको छ भने चाहिँ के हो पहिला R2 गर्थ्यौँ हाम्रो सिम्पल भाषामा तर बिचमा O दिएको छ अल्ट केही स्पेसियल छ भनेर पहिला R1 गर्छौँ अनि मात्रै R2 यस बुझ्नुभयो त्यस्तै गरी ट्रान्सलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि X + A Y + B रोटेसनमा मात्रै त्यो एक्स र ए को भ्यालु अनि वाइ र बीको अब यो ट्रान्सलेसनमा फेरि भिन्नै हुन्छ है ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ X + A Y + B ट्रान्सलेसनमा के हुने रहेछ X + A Y + B X + A Y + B अब ए को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दा x2 - x1 b को भ्यालु y2 - y1 यस एन्ड अब इन्लार्जमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्लार्जमेन्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 0,0बाट इन्लार्जमेन्ट थ्रु स्केल फ्याक्टर के अनि 0,0 भन्यो भने के हुन्छ kx ky अनि त्यस्तै गरी इन्लार्जमेन्ट थ्रु 0, ओदर देन ओरिजिन हैन a बाई b a, b अनि स्केल फ्याक्टर के भयो भने चाहिँ के हुन्छ kx है kx माइनस अब kx के कमन तान्दिने कसरी गर्ने के कमन तान्दिने हैन x पोजिटिभ छ भनेपछि के नेगेटिभ हुन्छ a नेगेटिभ हुन्छ बुझ्नुभयो नि x के लेख्दिने त्यस पछाडि x अनि x पोजिटिभ छ भनेपछि a लाई के गर्दिने -a लेख्दिने अनि फेरि त्यसलाई +a लेख्दिने बुझ्नुभयो नि अनि त्यस्तै गरी के लेख्दिने ब्राकेट अनि y पोजिटिभ छ भने y पोजिटिभ छ भनेपछि के हुन्छ माइनस b हुन्छ प्लस b -b + b -a + a सिम्पल छ kx - ka के अरे ओरिजिनबाट भयो भने चाहिँ kx ky हैन kx ky अनि त्यस्तै गरी ओदर देन ओरिजिनमा भयो भने चाहिँ के हुन्छ kx - ka + a ky - kb + b बुझ्नुभयो नि ky - b + b अनि kx के अरे ओदर देन ओरिजिनमा k अनि कमा k ब्राकेट x - a ब्राकेट क्लोज + a अनि k ब्राकेट y - b ब्राकेट क्लोज + b अनि लेन्थ अफ साइड अफ इमेज भनेको स्केल फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि लेन्थ अफ साइड अफ इमेज हैन इमेजको लेन्थ डिभाइडेड बाइ लेन्थ अफ अब्जेक्ट बुझ्नुभयो नि यहाँबाट यिनीहरू अगाडिकै फर्मुलाहरूबाट धेरै आउने चान्स छ है इम्पोर्टेन्ट टु रट्टा मार्नु those formulas and circle a circle with the center O and radius R for every point P other than O we define unique point P on the ray OP vector with the property that यहाँ हेर्नु OP into OP image is equals to R square inversion of circle को यो OP into OP dash भनेको OP image is equals to R square है अनि x को मेम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि x - h होल r स्क्वायर डिभाइडेड बाइ x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बुझ्नुभयो x को इमेज भनेको चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्छ x - h r स्क्वायर बुझ्नुभयो नि x - h r स्क्वायर डिभाइडेड बाइ x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर अनि त्यसै गरी y प्लस h भने प्लस h त्यसै गरी y को इमेज कसरी फाइन्ड गरिन्छ भन्दाखेरि y - k y भनेको के सित रिलेटेड हुन्छ नि त त्यसैले y - k अनि r स्क्वायर डिभाइडेड बाइ x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर प्लस k बुझ्नुभयो यो के अरे इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनको यो भइहाल्यो अब त्यस पछाडि हामी ट्रान्सफर्मेसन युजिङ म्याट्रिक्स है ट्रान्सफर्मेसन युजिङ म्याट्रिक्समा अब के भन्छ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट इक्वल्स टु इमेज बुझ्नुभयो नि ट्रान्सफर्मेसन अब्जेक्ट इन्टु ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हुँदैन के हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट इक्वल्स टु 0 बुझ्नुभयो नि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट इज इक्वल्स टु 0
युनिट म्याट्रिक्स भनेको स्क्वायर युनिट म्याट्रिक्स के भन्छ नि हो त्यो स्क्वायर युनिट एउटा के क्वेसन हेरौँ ल जस्तो कि ट्रान्सफर द पोइन्ट्स भर्टिसेस अफ युनिट स्क्वायर आयो भने चाहिँ के हुन्छ 0 0 अनि 0 0 1 0 1 1 अनि 0 1 चारवटा स्ट्याटिस्टिक्समा के छ भन्दाखेरि Q1 म्याथमा पनि पढेकै हो यो है n/4 भइहाल्यो क्वार्टर क्लास भनेको सेकेन्ड क्लास भनेको 2n/4 थर्ड क्लास भनेको 3n/4 भइहाल्यो है अनि यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ क्वार्टर 1 इज इक्वल्स टु L प्लस n/4 माइनस CF/F इन्टु I होइन I भनेको इन्टरभल क्वार्टर 3 भनेको चाहिँ L लोएस्ट प्लस 3n/4 माइनस CF होइन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF भनेको अगाडिको फ्रिक्वेन्सी अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई F इन्टु I अनि क्वार्टरल डेभिएसन भनेको चाहिँ के हो डेभिएसन भनेको चाहिँ Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई 2 कोफिसियन्ट अफ क्वार्टरल डेभिएसन कोफिसियन्ट भन्ने बित्तिकै Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 त्यस्तै अब मिन डेभिएसन भ्रम मिन डेभिएसन भनेको चाहिँ के हो पहिला EF समेसन अफ F होइन अनि त्यस पछाडि मिडियन माइनस मिन होइन पहिला के गर्नु पर्यो यो मिन डेभिएसन फाइन्ड गर्नुको लागि चाहिँ हामीले पहिला मिनबाट मिन डेभिएसन फाइन्ड गर्नुको लागि चाहिँ पहिला समेसन अफ डाटा होइन त्यो सपोज के भन्छ कन्टिन्युअस क्लासमा अनि त्यसको F लेख्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि हामीले मिड भ्यालु लेख्नु पर्यो है मिड भ्यालु लेखिसकेपछि अब त्यसमा हामीले मिन फाइन्ड गर्नु पर्यो अब त्यस पछाडि हामीले डेभिएसनको लागि के गर्नु पर्यो मिडियन माइनस मिन गर्नु पर्यो होइन अनि मिडियन माइनस मिन गर्नु पर्यो मिडियन माइनस मिन गरेपछि त्यसलाई इन्टु F गर्नु पर्यो पोजिटिभ बनाएर इन्टु F गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई समेसन गर्नु पर्यो अनि डिभाइडेड बाई n एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भन्दाखेरि डेभिएसन फाइन्ड गर्दाखेरि जहिले पनि नम्बरले फाइन्ड गरिन्छ है डिभाइडेड बाई n हुन्छ अनि अर्को भनेको के भन्छ कोफिसियन्ट डेभिएसन फाइन्ड गर्दाखेरि नम्बरले अनि कोफिसियन्ट फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मिनले बुझ्नुभयो अनि मिन डेभिएसन भनेको चाहिँ के रहेछ त त्यो आएको EF समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिन माइनस मिडियन माइनस मिन भ्यालु अनि डिभाइडेड बाई n भइहाल्यो अब मिन डेभिएसन भनेको चाहिँ अब मिन डेभिएसन फ्रम मिडियनबाट कन्टिन्युअस सिरिजको लागि होइन पहिला के गर्ने लेख्ने त्यहाँनिर क्लास लेख्ने अनि त्यस पछाडि क्लासको फ्रिक्वेन्सी लेख्ने त्यस पछाडि मिड भ्यालु लेख्ने होइन अनि मिड भ्यालु लेख्ने CF लेख्ने पहिला यसमा त जरुरी छ क्वार्टरल 2 फाइन्ड गर्नुको लागि है मिड भ्यालु लेख्ने CF लेख्ने क्वार्टरल 2 फाइन्ड गर्ने अनि क्वार्टरल 2 फाइन्ड गरिसकेपछि त्यो भनेको मिड भ्यालु हो क्वार्टरल 2 भनेको मिड भ्यालु अनि मिडियन माइनस मिड भ्यालु गर्ने है अनि त्यो आउँछ अनि त्यसलाई पोजिटिभ बनाइदिने अनि त्यस पछाडि अर्को कोलममा के गर्ने भन्दाखेरि F इन्टु त्यो आएको छ नि त्यो हामीले पोजिटिभ पारेको त्यो मिन माइनस मिड भ्यालुलाई हो त्यो F इन्टु गरिदिने अनि लास्टमा समेसन गरिदिने अनि डेभिएसन मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको चाहिँ के गर्ने त्यो EF M माइनस MD होइन म्याग्निट्युड डिभाइडेड बाई n गऱ्यो भने चाहिँ मिन डेभिएसन आउँछ अनि कोफिसियन्ट आयो भने चाहिँ के गर्ने मिन डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन बुझ्नुभयो नि आएको डिभाइडेड बाई मिन अनि त्यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कन्टिन्युअस सिरिजमा है पहिला हामी के गर्छौँ मिड भ्यालु अफ इन्टरभल क्लास पहिला त्यही लेख्छौँ होइन पहिला एक्चुअल मेथड हामी कुन मेथडले गर्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेथड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्नुको लागि चाहिँ डाइरेक्ट मेथड जस्तो कि पहिला हामीले अब डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ ल के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला क्लास लेख्यौँ त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी लेख्यौँ अनि मिड भ्यालु लेख्यौँ होइन अनि मिड भ्यालुलाई FM गऱ्यौँ होइन F भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु गऱ्यौँ अर्को कोलममा अनि त्यसमा समेसन गरिदिउँ होइन अनि अथवा अझै त्यसलाई के पनि गरिदिउँ एमलाई स्क्वायर पनि गरिदिउँ होइन अनि
स्क्वायर पनि गरिदिउँ अनि एफएम मल्टिप्लाई गरिदिउँ फेरि हैन त्यसलाई समेसन गरिदिउँ अनि समेसन आएकोलाई के गरिन्छ हामीले समेसन अफ ई एफ अनि एम स्क्वायरको समेसन हैन बाई एन माइनस अनि अर्को भनेको चाहिँ समेसन अफ एफएम बाई एन अन्डर रुट गरिदिँदा पनि आउँछ। अर्को मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को मेथड के छ भन्दाखेरि पहिला के गर्ने छ पहिला क्लास लेख्ने अनि त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी लेख्ने अनि मिड भ्यालु लेख्ने हैन अनि मिड भ्यालु पछाडि हामीले के गर्छौँ मिड भ्यालु लेखिसके पछाडि एफएम गरेर हामीले क्लास पत्ता लगाउँछौँ हैन मिन पत्ता लगाउँछौँ अनि मिन पत्ता लगाइसकेपछि मिडियन माइनस मिन गर्छौँ बुझ्नुभयो अर्को कलममा मिडियन माइनस मिन गर्छौँ अनि त्यो आएको हुन्छ नि त्यो मिडियन माइनस मिन गरेपछि पोजिटिभ पार्छौँ त्यसलाई अनि पोजिटिभ पारेर इन्टु एफ गर्छौँ बुझ्नुभयो नि त्यो आएकोलाई इन्टु एफ गर्छौँ अनि समेसन गर्छौँ त्यो इन्टु एफसँग आएको निक्लेकोलाई समेसन गर्छौँ अनि डिभाइडेड बाई मिन डेभिएसन भनेको एन बुझ्नुभयो अनि यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ समेसन एफ अनि एम भनेको मिन माइनस मिडियन माइनस मिन डिभाइडेड बाई एन हैन त्यो मिन माइनस मिडियन के अरे मिडियन माइनस मिनको होल स्क्वायर अन्डर रुट त्यस्तै गरी भेरिएन्स हैन भेरिएन्स भनेको चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि भेरिएन्स भनेको चाहिँ सिग्मा हैन सिग्माको रुट स्क्वायर भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर बुझ्नुभयो भेरिएसन भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर अनि त्यस्तै गरी भेरिएन्स भनेको चाहिँ के अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर कोफिसिएन्ट अफ डेभिएसन कोफिसिएन्ट भन्ने बित्तिकै डिभाइडेड बाई मिन हैन अनि त्यस्तै गरी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स इज इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन इन्टु 100% बुझ्नुभयो एउटा केस के छ इफ सिबी अफ सिबी अफ ए इज मोर देन सिबी अफ बी देन ए इज मोर कन्सिस्टेन्ट एन्ड युनिफर्म देन बी सिम्पल छ मैले अहिले यो जुन भएन नि यो हजुरले फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो के अरे कपी अथवा बुकमा लेखेको हेरेर सुन्नुभयो भने यु क्यान अन्डरस्टुड वाट आई मिन यस just this much was the formula of this optional mathematics. Yes, I hope it was all easy. Yes, for you and what to say now. Thank you so much for watching my video till the end. And now what to say, which one to say, nothing is remaining. Oh, it's already 12 o'clock now. Thank you so much for watching my video till the end. Thank you.